सिक्स्थ क्लास कॉन्वेंट स्कूल ICSE सिलेबस एक्सरसाइज 12.1 फॉर ईच एंगल गिवन बिलो राइट द नेम ऑफ इट्स वेट्सल आर्म्स एंड एंगल। आ दिते ने तीन सवाल दिते ने नीचे इन्हां च हर एक दे विच की आपां लिखना वर्टिस आर्म ते एंगल, इन्हां तिन्नां चीज़ों का नाम लिखना। सवाल नूं करते हैं। फर्स्ट सम है, फर्स्ट सम द फर्स्ट पार्ट। एक क्या लाइन तो एक क्या लाइन, यह दो लाइना मिल के दो लाइना मिल के एक एंगल बन रहा। यह उपरली लाइन का नाम आ OA और हेठली लाइन का नाम आ OB। जिथे दो लाइना मिलती है तो यह वर्टिस बनता, सिरा जिन्होंने कहते हैं पंजाबी वर्टिस। वर्टिस वर्टिस की आ वो वर्टिस में हमेशा एक नाम ना लिखते हैं आप। आर्म्स, आर्म मैंने होंगी बांह। आर्म्स किहड़े किहड़े आ, एक OA कॉमा OB, ठीक है जी, दो ही बावां ने। एंगल, एंगल का नाम की है AOB। एंगल किहड़ा बन गया AOB जां BOA। जिथे एंगल बनता उस अखर नूं विचकार रखना, जे इधरों चलना AOB, जे इधरों चलना तो फिर BOA। जिहड़ा मर्जी ना लिख लो, एक ना लिखना। इस तरह सैकंड पार्ट आ गया। सैकंड पार्ट के की आ, एक आ लाइन आ, एक आ लाइन आ सिरा की आ O, यह एंगल बनया। यह लाइन किहड़ी X, यह किहड़ी Y। वर्टिस कित्थे बनया O ते। आर्म्स किहड़ियां किहड़ियां ने, आर्म्स ने OX OY ते एंगल किहड़ा XOY। एंगल किहड़ा आ XOY। अगे थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट की आ इदां ही O, S सिरे का नाम है P, ਇਹਦਾ नाम है Q। वर्टिस की आ, वर्टिस कित्थे आया O ते। आर्म्स किहड़ियां किहड़ियां ने, आर्म्स एक तो हैगी आ O तो लैके P तक OP, दूजी किहड़ी आ OQ। हाँ जी, एंगल, एंगल का नेम की आ, एंगल का नाम है POQ, POQ ਜਾਂ QOP, कुछ भी तुम लिख सकते हो। अगे सैकंड सम आ, ਇਹਦਾ पहला पार्ट, ਇਹਨੂੰ ध्यान ਨਾਲ ਵੇਖੋ। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द इंटीरियर ऑफ द एंगल AOB। इंटीरियर मैंने अंदर, एंगल AOB के अंदर की आ। इन एक्सटीरियर ऑफ द AOB, एंगल AOB के अंदर बाहर की आ। एक्सटीरियर मैंने बाहर, इंटीरियर मैंने अंदर। ओन द एंगल AOB, और एंगल AOB जिहड़ा उहदे उपर की आ। ठीक है, यह चीज़ यदि फिगर किहड़ी है, ये फिगर अंदर इधर वेखो, यह फिगर है, यह एंगल A
ओ बी। इस एंगल के अंदर की है, एक पॉइंट आ रहा पी आ टी है तो क्यू है। पॉइंट्स किहड़े ने अंदर इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी की आ आर कोमा पी कोमा टी कोमा क्यू। दूसरा पार्ट की है एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी। ध्यान नाल इहदे बाहर देखो की है, बाहर देखो जी, एक तो पॉइंट वी यू एस डबल्यू, वी यू एस डबल्यू। बाहर की है वी यू एस डबल्यू। हुण ऑन दा ए ओ बी एंगल ए ओ बी के उपर की है, ध्यान नाल देखो उपर की है, एक तो वाई आ गई, होर कोई नहीं, एक एक्स आ गया, एक जेड आ गया। तीसरा की आ, तीसरा पॉइंट आ ऑन द एंगल, आ जिहड़ा साइन है इहनूं एंगल कहने ए ओ बी, किहड़ा किहड़ा ही वाई डबल्यू ना वाई एक्स ए जेड। यही तुहाडा दूजा सम। हुण तुहाडा थर्ड सम है ऐड द फॉलोइंग। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एंगल ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਫਸਟ ਸਮ ਆ 29 ਡਿਗਰੀ 30 ਮਿੰਟ। ਜੇ ਆ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ ਡੈਸ਼ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੰਟ। 57 ਸੈਕਿੰਡ। ਜੇ ਦੋ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 29 ਡਿਗਰੀ 30 ਮਿੰਟ 57 ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ 10 ਡਿਗਰੀ 40 ਮਿੰਟ 27 ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਫਸਟ ਸਮ ਕੀ ਆ 29 ਡਿਗਰੀ 30 ਮਿੰਟ 57 ਸੈਕਿੰਡ प्लस 10 डिग्री 40 मिनट 27 सैकेंड। लाइन मार लो, आम प्लस करनी है। 7 ते 7 14, 5 ते 7 दे 8, 0 4 3 7 तो 29 ते 39। हुण आ जिहड़े आ 60 तो उपर हो गए ने। तुहानूं पता 60 सैकेंड का एक मिनट आ, ये तो 60 घटा दिओ की आ जाएगा 4 ते 2 28 घटा 2 24 सैकेंड। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਘਟਾਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ 71 ਹੋ ਗਏ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਹੁਣ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਕਰਕੇ 60 ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 11 ਮਿੰਟ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ 60 ਮਿੰਟ ਦਾ 1 ਡਿਗਰੀ ਬਣਦੀ, 1 ਡਿਗਰੀ ਇਹ 'ਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 40 ਡਿਗਰੀ। ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ 40 ਡਿਗਰੀ 11 ਮਿੰਟ 24 ਸੈਕਿੰਡ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 84 ਆਏ। ਇਹ 'ਚੋਂ 60 ਕੀਤੇ ਮਾਈਨਸ, 60 ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਇਹ 71 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 60 ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ, 11 ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਦਾ 1 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਏ 39 ਤੇ 40। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ 60 ਡਿਗਰੀ 40 ਮਿੰਟ 20 ਸੈਕਿੰਡ, 20 ਡਿਗਰੀ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ। 20 ਤੇ 10 30, 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। 40 ਤੇ 10 50, 50 ਮਿੰਟ 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। 60 ਤੇ ਵੀ 80 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਡ ਸਮ 49 ਡਿਗਰੀ
ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ 51 ਡਿਗਰੀ 42 ਮਿੰਟ 27 ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ 27 ਸੈਕਿੰਡ 42 ਮਿੰਟ 9 ਤੇ 10 4 5 9 ਤੇ 10 100 ਡਿਗਰੀ 42 ਮਿੰਟ 27 ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ 27 ਦਾ 27 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਤੇ, 42 ਦੇ 42 ਮਿੰਟ ਲਾਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਤਾ। ਆਹ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੱਟ ਨੇ, ਆਹ ਵੀ 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਫੋਰਥ ਸਮ ਫੋਰਥ ਸਮ 'ਚ ਕੀ ਆ 58 ਡਿਗਰੀ 36 ਮਿੰਟ 2 ਡਿਗਰੀ 47 ਮਿੰਟ 35 ਸੈਕਿੰਡ। ਆਹ 35 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ 35 ਸੈਕਿੰਡ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੱਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। 7 ਤੇ 6 13 4 ਦਿਨ 7 ਤੇ 8 58 ਤੇ 2। ਆਹ ਤਾਂ 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਆਹ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਇੱਥੇ 60 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ 23 ਸੈਕਿੰਡ ਮਿੰਟ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 60 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 61 ਡਿਗਰੀ 23 ਮਿੰਟ 35 ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਸਮ। ਇਹ ਫੋਰਥ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਲੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਬਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਬਣਾਓਗੇ। ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਫਿਗਰ ਨੇਮ 3 ਪੇਅਰ ਆਫ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ। ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਗਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆ ਲਾਈਨ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆ। ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਦੇ 3 ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ 'ਤੇ ਖੜਦਾ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਐਂਗਲ ਬਣੇ ਆ। ਹਾਂ, ਐਂਗਲ COP ਤੇ ਐਂਗਲ POA, ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਆਹ ਤੇ ਆ POA ਤੇ ਐਂਗਲ AOQ, 2 ਦੂਜਾ ਜੋੜਾ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ COQ ਤੇ QOA, ਤੀਜਾ ਜੋੜਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ 2 ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ, 2 ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ। ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਆ ਤੇ ਕਿਆ। 2 ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ POA ਤੇ AOQ। ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਨੇ। ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਕਿਊਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀਏ ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਨੇ। 2 ਓਬਟਿਊਜ਼ ਐਂਗਲ, ਓਬਟਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਿਆ COP ਤੇ COQ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਓਬਟਿਊਜ਼ ਐਂਗਲ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵੇਖੋ ਨੋਰਮਲ ਖਿੱਚਦੇ ਤੇ ਆਹ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਆਹ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਸੀ ਨਾ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। 2 ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਆਫ ਐਂਗਲ। ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਆ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। COP ਤੇ POA ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ। ਦੂਜਾ ਜੋੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ COQ ਤੇ QOA, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 5th ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ। 5th ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਫਿਗਰ, ਇਨ ਦਾ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਫਿਗਰ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ A ਐਂਡ B ਇਫ A/B = 7/5। ਜੇ ਆਹ 7 ਆ ਤੇ ਆਹ 5 ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਗਰ ਵੇਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ।
ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੈਟ ਐਂਗਲ ਬੀ, ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 7x ਤੇ 5x, ਠੀਕ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ x ਲਾਤਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ 7x + 5x = 180 ਡਿਗਰੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 7 ਤੇ 5 12x 180 ਡਿਗਰੀ। 12 1 is 12, 12 15 is 180, x = 15 ਡਿਗਰੀ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟ ਐਂਗਲ A ਐਂਡ B। ਚਲੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਐਂਗਲ A = 7x = 7, ਆ x ਹੈ ਨਾਲ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 15, x ਜਿਹੜਾ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, 15 7 ਔਰ 105। ਐਂਗਲ B, ਐਂਗਲ B ਕਿੰਨਾ 5x, 5 = 15, ਆ x ਹੈ ਨਾ, x 15 ਹੈ, 15 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, 15 5 ਔਰ 7 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਏ। A 105 ਡਿਗਰੀ ਤੇ B 75 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 5th ਸਮ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ 6th ਸਮ। in the given figure, line AB and CD intersect at a point O। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ AB ਤੇ CD ਨੇ, AB ਲਾਈਨ ਤੇ CD ਲਾਈਨ ਉਹ ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਗਲ AOC = 100 ਡਿਗਰੀ। AOC ਐਂਗਲ 100 ਡਿਗਰੀ। ਫਾਈਂਡ ਐਂਗਲ COB। COB। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ COB ਆ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੀ। ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਗਲ ਤੇ ਸਮ ਨੰਬਰ 6, ਐਂਗਲ AOC ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ COB = 180 ਡਿਗਰੀ। AOC ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 100 ਪਲੱਸ COB = 180 ਡਿਗਰੀ। ਐਂਗਲ COB 180 ਡਿਗਰੀ ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਹ 100 ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਐਂਗਲ COB 180 ਚੋਂ 100 ਘਟਾਵਾਂਗੇ 80 ਡਿਗਰੀ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਐਂਗਲ BOD, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਤੇ ਆਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਪੋਜਿਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਆਣ ਕੇ ਜੁੜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਫਸਟ ਸਮ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਆ OD ਤੇ OB ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਰਟਿਸ ਬਣਦਾ, ਸਿਰਾ ਬਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਓਪੋਜਿਟ ਨੇ ਸਿਰੇ, ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਪੋਜਿਟ ਨੇ। ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਪੋਜਿਟ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਕੱਢਣਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ DOB ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਐਂਗਲ DOB, ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਆ BOD। ਐਂਗਲ BOD = ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ AOC, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। = 100 ਡਿਗਰੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਲਿਖੋ ਥੱਲੇ, ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਪੋਜਿਟ। ਲਓ ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਸਮ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਆ DOA। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ,
DOA DOA ਇਹ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੱਢਿਆ COB ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਮੋ ਸਾਹਮਣੀ ਨੇ, ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਪੋਜਿਟ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? DOA ਐਂਗਲ DOA ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ? COB ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 80 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਨੇ? ਪ੍ਰੂਵ ਲਿਖ ਦਿਓ ਨਾਲ, ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਪੋਜਿਟ ਐਂਗਲ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 6ਵਾਂ ਸਮ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਸਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ 7th ਸਮ ਆ। ਇਨ ਦਾ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਫਿਗਰ 7th ਸਮ ਦੇ ਦੇਖੋ, in the adjoining figure ABC is a straight line, ABC is a straight line। अब मैं दिखा देना तुहानू, ABC is a straight line है, बिल्कुल सीधी लाइन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ABP। देखो इन्हें सारिਆਂ ਦੀ वैल्यू ਦਿੱਤੀ है उन्हें। एंगल AB ते P आ ਜਿਹੜਾ एंगल है ये ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ 2A + 70 डिग्री, B ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ A - 10 डिग्री, पी ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ PBQ। ਆ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ PBQ। ਤੀਜਾ ਐਂਗਲ QBC, QBC ਇਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ 5A। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? 180 डिग्री, 180 डिग्री ਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ABC ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਮ ਹੈਗਾ ਜੀ 7th। Seventh sum, ABC is a straight line। अच्छा, एंगल ABP फर्स्ट सैकंड तो थर्ड आप इकट्ठा ही कर देना। एंगल ABP आ एंगल आ निशान बनाया ना आप, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਗਲ। ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ PBQ ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ QBC ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫਿਗਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ABP ਕਿੰਨਾ? ABP ਹੈਗਾ 2A + 70 ਡਿਗਰੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਪਲੱਸ। ਅੱਛਾ, PBQ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? A - 10 डिग्री, A - 10 डिग्री प्लस QBC कितना? 5A इक्वल टू 180 डिग्री। ਹੁਣ ਵੇਖੋ 2A ਤੇ 1A ਤੇ 5A, 5 ਤੇ 1 6 ਤੇ 2 8A ਆ 70 प्लस ਦੇ ਨੇ, -10 70 10 ਘਟਾਈਏ प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। 8A इक्वल टू 180 आ 60 प्लस दे ने इधर आन के माइनस दे 8A इक्वल टू 120 180 चो 60 घटाए 8 1 15 8 आ A की वैल्यू कितनी आ गई? 15। ठीक है। ਹੁਣ PBQ कितना है? ABP कितना है? 2A + 70। एंगल ABP कितना सी? 2A + 70। A कितनी है? 15। लिखो 2 × 15। 2A का मतलब है 2 × A के नाल मल्टीप्लाई हो रहा प्लस 70 की आ गया 250 और 30 प्लस 70 कितना बन गया 100 डिग्री। पूरा दिख रहा है ना? हाँ, जूम कर लो, मैं साथ बोल भी तो रहा हूँ। अगे आ गया एंगल PBQ। एंगल PBQ ये कितना है? A - 10। तुम किताब तो भी देख सकते हो। A कितनी है? 15। 15 जो 10 हटाए तो गए
15 डिग्री। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਕਿਊ ਬੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ 5 ਹੈ। ਐਂਗਲ ਕਿਊ ਬੀ ਸੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਹੈ। 5 क्रॉस 15, 15 5 ਆ 75 डिग्री। 1 2 ਤੇ 3, ਇਹ 3 ਜਵਾਬ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ। पंद्रह जो 10 हटाए तो 5 डिग्री आना इतने। हूँ ठीक है, ये सी साडा 7th सम। यू हैव डन। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं देखदा। अगे 8th सम। इन द गिवन फिगर पी ओ क्यू इज स्ट्रेट लाइन, मैं तुहानूं दिखाउंदा हुणे। पी ओ क्यू लाइन किहड़ी आ? पी ओ एक्स 50 डिग्री, क्यू ओ वाई 20 डिग्री तो क्यू ओ आर 90 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ आर ओ एक्स तो पी ओ वाई। लो जी, ध्यान नाल वेखो। लाइन पी ओ वाई एक लाइन है, ये उपर जिन्ने भी एंगल ने वो सारे 180 डिग्री ने। सारिਆਂ ਦੀ जोड़ जिहड़ा जे उन्होंने प्लस करिए तो 180 डिग्री होगा। एक 50 डिग्री आ दिता, आ 90 डिग्री दिता उन्हें। ठीक है, आर ओ एक्स कढ़ना उन्हें गया पहला पहला कढ़ो आर ओ एक्स। लो जी, सवाल में पहला एंगल किहड़ा जी? सब तो पहला एंगल है पी ओ वाई। वी नो, सानू पता की पता सानू। सवाल नंबर 8 की पता? पी ओ एक्स एंगल पी ओ एक्स, एंगल पी ओ एक्स प्लस आर ओ एक्स प्लस आर ओ क्यू, ये तिने एंगलों को प्लस करिए तो 180 डिग्री हो गया। ठीक है जी, पी ओ एक्स की वैल्यू हैगी है 50 डिग्री दी है उपर, प्लस आर ओ एक्स आपां नूं कढ़ण लई कहा उन्हें, प्लस आर ओ क्यू उन्हें 90 डिग्री दिता। क्यू ओ आर तो आर ओ क्यू इको ही गल है, साढ़े को आ गया 180। आर ओ एक्स प्लस आ नंबर ने 90 तो 50 140 इक्वल टू 180। आर ओ एक्स इक्वल टू 180, ए प्लस का 140 है माइनस का 140 हो गया, दूजे बने जा गए। आर ओ एक्स एंगल की वैल्यू होगी 40 डिग्री। एक एंगल अं कढ़ लिया। अगे उन्हें कहा पी ओ वाई, अगे उन्हें की किया पी ओ वाई। हुण ध्यान नाल वेखियो इस फिगर नूं, ए फिगर ए पी ओ वाई, एक तो एंगल आया इत्थों लैके इन्ना, तो दूजा एंगल है 20 डिग्री। आ लाइन के थले है ना, सीधी लाइन 180 डिग्री की है। सवाल निकल गया जी, एंगल पी ओ वाई प्लस क्यू ओ वाई। ठीक है जी, दोनों प्लस कर देंगे 180 डिग्री आ जाएगा। एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल क्यू ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। पी ओ वाई एंगल अं कढ़ना प्लस 20 डिग्री, क्यू ओ वाई दिता उन्हें भी 180। पी ओ वाई इक्वल टू 180, आ 20 प्लस दे दूजे बने जाके माइनस हो जाएंगे। पी ओ वाई एंगल जोड़ा आ 180 भी घटावांगे 160 डिग्री आ गया जी साढ़े को। ठीक है जी, अगे आ गया साढ़े को 9th सम। 9th सम आ इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी पी क्यू एंड एक्स वाई। ये 3 लाइना इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ कट रही। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कटनी। एक चीज़ ध्यान देने वाले वेखो फिगर च आ एंगल तो ये सामने है, ये भी 7x ही आएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ओपोजिट है। जे आ एक्स आ तो आ भी एक्स ही आएगा, क्योंकि वर्टिकली ओपोजिट बराबर होंगे हैं। जे आ 2x डिग्री आ तो आ भी 2x ही आएगा, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइना जा रही हैं वर्टिकली ओपोजिट में। ठीक है, यह गल हुण जो सारा सर्कल बनेगा
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਬਣੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਐਂਗਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਕੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਲੈ ਲਈਏ ਇੱਕ ਨਾਲ, ਆ ਹੇਠਲਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਲਿਖਣਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਆ ਐਂਗਲ ਕੱਢ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਂਗਲ BOX, एंगल BOX बराबर है x डिग्री, लिख दोगे वर्टिकली ऑपोजिट। सम नंबर 9, एंगल BOX, क्योंकि जो कढ़ना होंगे पहला लिखी था x डिग्री, क्यों वर्टिकली ऑपोजिट। लो एक काम हो गया। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 180 ਡਿਗਰੀ, ਆਹ 2x ਆ ਗਿਆ, ਆ x ਆ ਗਿਆ, 7x ਆ ਗਿਆ ਤੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ, ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਨੋ ਐਂਗਲ POX प्लस एंगल XOBOX प्लस एंगल BOQ इक्वल टू 180 डिग्री। POX 2x है, BOX x है तो BOQ 7x है। 2 तो 1 3 तो 7 10x हो गए बराबर 180। आ जीरो नाल आ जीरो कटी गई, x इक्वल टू 18 आ गया। x की वैल्यू कढ़नी बस, x इक्वल टू 18। लो जी अगर 10th सम लास्ट सम है 2 लाइन्स PQ and RS इंटरसेक्ट एट और सच दैट POS जमा ROQ। अब देखो ध्यान नाल फिगर वेखनी पैनी है। POS प्लस ROQ यानी कि आ एंगल तो आ एंगल जे इन्होंने दोवां नूं प्लस करिए तो 160 डिग्री आउंदा। तो दोवें वर्टिकली ओपोजिट ने, दोवें बराबर ने एंगल, ठीक है, दोवें वर्टिकली ओपोजिट ने। शोन इन द गिवन फाइंड द मेजर ऑफ POS, ठीक है, SOQ, ठीक है, QOR ते ROP।